Probably this is one of the most important theory class, and actually you are going to start your professional career. So, most important medical legal document. What any doctors requires, any doctors or all doctors have to fill up. Or it is important certificates we used to give in the practical examinations. Injury certificate, death certificates. Always, I require your, hello, hey, I want your full attendance, attention, because most important. Every word is important. You can ask questions, the last of the class or any time. Now you see these things. Actually, what I said, these things, writing MCCD. MCCD, কি আছে? Medical Certificate of Cause of Death, MCCD, or simply it is called death certificate. Whenever we issue any certificates, that is definitely has to be with cause of death. Otherwise, that will be dishonored in the cremation grounds or burial grounds unless the death certificate contains the cause of death. So, it is very important. So, why these things? Dekho ekhane ache. It is important. Doctor's primary duty is to protect life, no doubt. First thing, whenever you receive any patients, your primary duty is to resuscitate or to protect life. But another very important things, in case of the things, it is not possible to protect or save all lives. Some patients will die, definitely. In that case, you must inform why the patient died. It is not your negligence. It is for some other cause. It is not the doctor's responsibility. But in that case, you must write the cause of death, why the patient died. That means, if possible, always in the hospital, you always try to give a definite diagnosis, not the professional diagnosis, but definite diagnosis. But it is not always possible because of the many constraints, because of some investigations, the times and other things, treatments. But you must try to arrive at a diagnosis so that you know if the patient dies, it is because of that reason patient died. That is the primary cause or root cause. This I am coming later. So, any of these things, all the letters, actually the PowerPoint, also to tell the cause leading to death, it is actually cause leading to death, root cause. This thing, other things, the stems and these things, complications, ultimately that is the immediate cause. But leading cause leading to death is cause of death. Doctors are expected to state cause of death to the best of their knowledge and belief. Abaro bolchi. Sub diagnosis cannot be absolute. Nothing is absolute. It's a listen. As per the doctor knowledge and belief, if the thing believes on the basis of these things are signs, symptoms, and investigations, they only can write, they can give the death certificate on the cause of death or on the basis of the diagnosis. It is because of this thing, it is not absolute. It is not infallible. It can be changed. Death certificate, cause of death, the money is absolute, it's not that. That can be changed any times in any legal questions, any contest, any legal trial comes, in that can be changed based on some further information received by the doctors who has written the death certificates. That means that may be from the investigations, that may be from the further report what was actually pending during the time of the death. So, change kora jete pare, but it is the best medical opinion only. Always, it is the best medical opinion only. Our is not absolute, not infallible. But you ought to give all doctors the cause of death. এই যে একটা জিনিস আছে এতক্ষণ যেটা বলেই দিলাম, MCCD কি আছে এই কটা জিনিস জানো? MCCD Medical Certificate of Cause of Death, MCCD. All the certificates, death certificates, definitely MCCD. কারণ cause of death থাকলে সেটাকে death certificate বলবে না, because আমি বলছি সেটা death certificate কোনো registered burning heart cremation ground that will be simply refused.
So in that cases, it is doctor's best medical opinion. আমি বলেও দিয়েছি, আবারও বলছি, medical opinion মানে এটা আমি জানি, আমার the knowledge and investigation উপরে বলতে পারি, that is not infallible. তাহলে কেন? Why the death certificate is important, cause of death is important? দুটো পারপাস আছে, the purpose to the party, relatives, and purpose to the health planner. First purpose is very immediate, that is actually to register the death, actually in that cases, and this thing to register the death certificate, death register করতে হলে তার cause of death না হলে death registration হবে না, মানে register until the date of birth or all these things registered, you won't get a death certificate or the birth certificate, all these things. So provides a permanent legal record of the fact of the death, enables family to arrange disposal of the body. আবার বলছি, যদি তুমি MCCD না পাও, death certificates না পাও, disposals হবে না, registers. Actually, the village and other remote areas that can be disposed, but in that case, any legal questions, any dispute arises, then it will be in problem. So naturally, for that reasons, you need a death certificate, valid MCCB or death certificates. And next thing is definitely gives the relatives idea that the cause of death means, yes, that may be some genetic cause, which is actually some genetic. In that cases, the relatives or the near close relatives, they can be a little cautious about their future life, how they protect their future life, because the some disease actually where the relatives or the close relatives or the parents died may be inherited to them. So in that cases, that also gives the idea. That is the purpose of death certificates to the party. But most important, these things to the health planner. এত কিছু করা হচ্ছে, ICD, TENS and all these things, Form 4, Form 4B or Form B, কেন করা হচ্ছে? Then one day, death registration, আবারও বলেছি, register death, MCCD is important, knowing the cause of death. Register death as a cause of death, that is important, because there are many diseases which are, so naturally in that cases, the health planning is important. If cause of death is that things which can be prevented, so there is elaborate health management is really essential. As you think these things in COVID periods and other periods, leprosy, HIV, or all these things. So cause of death in that cases, if you know, you can make the good planning. So to the health planner, this is very important, and also they can be very cautious actually what future problems it may cause to the society, because they have the things health planning to the society. The cause of death is so important for these things. So আবার এখানে বলছি যে লিস্টে why it is important to doctor, সেটাও বলেছি. It is extremely important that in medical certificates you provide clear, accurate and complete information about the disease or conditions that caused your patient's death. কারণ সেখানেও একটা ব্যাপার, সেখানে জিনিসটা হচ্ছে যে তোমাকেও কিন্তু actually আইডিয়া দিতে পারে যে how you manage your next patients. Who should certify the death? এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, একদম নোট করে রাখো. কি লেখা আছে ফার্স্ট? কে ডেথ সার্টিফিকেট? এখন বলা হচ্ছে এখনো হোমিওপ্যাথরা ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারে না, ডেন্টিস্টে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারে না, আয়ুর্বেদিক ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারে না, unless because there is actually the 1956 Degree Act, all these things, it is actually earlier it was in the law, there is clearly written registered medical practitioner, and registered means in that registers what is actually the approved in 1956 Degree Act, that is MCI, সেটা তখন চলে গেছে NMC, but that things it was approved, it was an act, so it is very much legal. সুতরাং তাহলে কে দিতে পারে ডেথ সার্টিফিকেট? কে দিতে পারে? RMP কথাটার মানে রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স. Registered medical whose name is registered in the registers, তার মানে সবারই তো বলেছি যে ফার্মাসিস্ট বলেছে আমাদের রেজিস্ট্রেশন আছে, ডেন্টাল কাউন্সিল আমাদের রেজিস্ট্রেশন আছে, এতেও রেজিস্ট্রেশন আছে. That is not accepted by the law. সুতরাং তাহলে ডেথ সার্টিফিকেট তোমারই অ্যাপ্রুভ, RMP-রাই দিতে পারবে, রেজিস্টার্ড মেডিকেল. এখানে আছে যে when a patient under your, কাকে তোমার পেশেন্ট তোমার কাছে মারা যায় সেখানে, তাহলে it is statutory duty of the doctor who has attended in the last illness of the patient to issue the MCCD. কি বলেছে? Who attended the patient in his last illness. আমি তারপরে আসছি, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট. সবাই তাহলে ডেথ সার্টিফিকেট, একটা পেশেন্ট হলো ডেথ সার্টিফিকেট, ইয়েস. Registered medical practitioners can issue
death certificate only when he has some idea or the knowledge about the cause of death. Otherwise দিতে পারবে না। কিন্তু ডেথ ডিক্লেয়ার করতে পারবে যে কেউ। রাস্তার ধারে ডেকেছে, অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, ডাক্তারকে নিয়ে গেল, ডিক্লেয়ার ডেথ। পেশেন্টে যে মারা গেছে এটা তুমি বলতে পারবে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট ডেথ সার্টিফিকেট, দ্যাট ইজ নট ডেথ সার্টিফিকেট। তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আরএমপিরই দিতে পারবে, এবং হু হ্যাজ নলেজ অ্যাবাউট হিজ ডেথ অ্যান্ড হু নোজ দ্য কজ অফ ডেথ। আদারওয়াইজ সবাই ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারবে না, কিন্তু ডেথ ডিক্লেয়ার করতে পারবে। তাহলে অ্যাটেন্ডিং ডক্টরস কে? তার মানে অ্যাটেন্ডিং ডক্টরই একমাত্র ইস্যু করতে পারবে। ওই আগেই বলে দিচ্ছে, who has attended the patient in his last illness। একটা পেশেন্ট তো অনেক দিন ধরে ভুগতে পারে, আবার বাড়ি চলে এসছে, এইখানে খুব খুব প্রবলেমস হয়। ওয়ান্স দে ডিসচার্জ দ্য পেশেন্টস অ্যান্ড টেক হোম অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি আফটার সাম টাইমস অর উইদিন শর্ট টাইম দ্য পেশেন্ট ডাইজ, তখনই কিন্তু প্রবলেমটা হয় ডেথ সার্টিফিকেট। হু উইল ইস্যু দ্য ডেথ সার্টিফিকেট? দ্যাট ইজ এ রিয়েলি সিরিয়াস প্রবলেম, সেটা একটা ডেলি লাইফের প্রবলেম। কিন্তু আদারওয়াইজ একটা পেশেন্ট বাড়ি গেল, দুদিন থাকলো, 3 দিন থাকলো, আলটিমেটলি আবার তারপরে একটা নেক্সট ইলনেস ডেভেলপ করলো, সে হয়তো তারপরেই গেল। তো অনেক কিছু হয়েছে, কমপ্লিকেশনস হতে পারে, তখনই কিন্তু প্রবলেমস হচ্ছে। তখন ইন দ্যাট কেসেস ইফ দ্য পেশেন্টস অ্যাকচুয়ালি হু অ্যাটেন্ডেড, কিন্তু সে দেখবে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে এ করবে না, রিফিউজ করবে। কেন? আই ডু নট নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট, হাউ ডু আই গিভ দ্য ডেথ সার্টিফিকেটস উইদাউট নোইং দ্য কজ অফ ডেথ? এটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি, এটা ডাক্তারের আবারও বলছি, immense power to issue death certificate and severe weakness, and doctor that poses doctor a very big problems. So in that cases সেখানে কিন্তু একটা বিরাট প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। এই প্রবলেমগুলো খুব হয় সোসাইটিতে, তাহলে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে হু ইজ ডক্টরস? তাহলে ডক্টর বলতে একটা জিনিস, তোমার পাড়ায় একটা, বাড়িতে একটা, আবার আছে তো অনেকেই আছে, তুমি বাড়ির ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলে, আজকে দেখলো, আবার ওই হলো, তারপরে হতেই পারে অনেক সময়, বা তুমি পাড়াতে কাউকে দেখাচ্ছ জেনারেল প্র্যাকটিশনার্সের কাছে, তাহলে সেই অ্যাটেন্ডিং ডক্টর যে লাস্ট ইলনেসে একবার দুবার দেখেছে, জাস্ট মারা যাওয়ার আগে 2 দিন আগে দেখেছে, তার একটা আইডিয়া আছে। আর ইন হসপিটালে অ্যাটেন্ডিং ডক্টর নিয়ে খুব প্রবলেমসটা হয়, কারণ হসপিটালে পেশেন্ট যে অ্যাডমিটেড জেনারেলি ইন এনি মেডিকেল কলেজ, ছোটো কলেজ, ছোটো হসপিটালসগুলোতে যেখানে 100 বেডের 200 বেড আছে, সেখানে ইউনিট নেই, ডাইরেক্টলি আন্ডার দ্য পেশেন্টস অ্যাডমিশন হয়। বাট ইন হসপিটালস, ইন দ্য মেডিকেল কলেজ, there are units comprises of the 2 or 3 doctors headed by, generally in medical college নিয়ম আছে, headed by unit must be headed by one associate professor, যদি মেডিসিন সার্জারি যাই হয়, not below the rank of the associate professor, আদারওয়াইজ প্রফেসর। তাহলে ইউনিট হেড থাকে, 2 জন বা 3 জন ইউনিটে থাকতে পারে। তাহলে এখানে কি হবে অ্যাটেন্ডিং ডক্টরস? অ্যাটেন্ডিং ইউনিট, anybody can be responsible, all may be responsible. It depends how the delegates, this head of the unit delegates the duty upon the doctors, member doctors. তাহলে ইউনিটসের হলো, তাহলে এখানে কেন পেশেন্ট, হসপিটাল অলসো পেশেন্ট ডাইজ, একটা ইউনিট 1, ইউনিট 2, ইউনিট 3 আন্ডারে করছে, তাহলে কে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করবে? দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি রং। ডেকে নিয়ে গিয়ে ওয়ার্ডে আজকে ডিউটি আছে, অন কল আছে, সে ডেথ সার্টিফিকেট অ্যাবসলিউটলি রং, অ্যান্ড দে ক্যানট ইস্যু ডেথ সার্টিফিকেট। সো ন্যাচুরালি এখানে একটা বাবার আমি সেটা পরে আসছি, ইন্টার্নস ক্যানট ইস্যু ডেথ সার্টিফিকেট, নেভার। সো ন্যাচুরালি দ্যাট ইজ দ্য থিংস, কিন্তু এটা সবসময় ফোর্স দিয়ে করানো হয়, serious mistakes, and it is the putting the problems, particularly interns and junior house staffs, actually they're putting the problems them in the writing the death certificate or forcing them to write death certificates. Death certificates তাহলে কি হচ্ছে, in hospitals এখানে ইউনিট হতে পারে, অ্যাটেন্ডিং ডক্টর হতে পারে, আর আন্ডার হুইচ দ্য পেশেন্ট ইজ অ্যাডমিটেড। নেভার দ্যাট থিংস দ্য অন ডিউটি অ্যাটেন্ডিং, কি বলে, আরএমও অর থিংস, হি ইজ নট অ্যাটেন্ডিং ডক্টরস। তখনই অ্যাটেন্ডিং ডক্টরস হতে পারবে who must have the knowledge about the patient and access to all the records of the patients. So naturally, considering all the things, consulting all the records and things, he must arrive at a diagnosis, or if the diagnosis থাকে তখনই দিতে পারবে। মানে তাই ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে গেলে তখন তাকে ডায়াগনোসিসটা দিতেই হবে। তাহলে একটা কথা, যে থার্ড পার্সন আজকেই যে ডিউটিতে এসছে, who has no knowledge about all these things, how can he know all these things? So naturally he should not, he cannot, in that case it's legally। তাহলে একটা জিনিস, তার ডেথ সার্টিফিকেট দিতে হলে, অলরেডি আমি বোধহয় ডেথটা বলেছিলাম তোমাদের, এই কয়েকটা কথা লেখা আছে, খুব নোট করে রাখো। তো ডেথ, হোয়াট ইজ ডেথ, এটা আমি জিজ্ঞেস করবই। আর এই দুটো কথা যেটা আছে এটাই ইম্পর্টেন্ট, আর কোনো ডেথের ডেফিনেশন চলবে না। অল দ্য ডেথ ডেফিনেশন যেখানে যা আছে সব মুছে ফেলো,
অনলি কি বলা আছে, ট্র্যাডিশনালি, হিস্টোরিক্যালি অর ক্লিনিক্যালি ডেথ ইজ অনলি কি আছে, permanent cessations of the three vital functions interdependent, that is respiration, circulation and brain functions. একটাই ডেফিনেশনস। আর বাকি যেখানে there is no legal definition of death, লিগালি কিন্তু ডেফিনেশন যেসব দেওয়া আছে 56, 46 চাইছেন বইতে লেখা আছে, ওগুলো কিন্তু খুব কেয়ারফুলি কেটে ফেলবে, মুছে ফেলবে। তাহলে ডেথ যদি ডেফিনেশনস বলতে হয় এখানে, কিন্তু ট্র্যাডিশনালি কি হয়, কেউ কি ব্রেন ফাংশন টেস্ট করতে জানে না। ট্র্যাডিশনালি কি আছে, ইট ইজ দ্য হার্ট ফাংশন, সার্কুলেশন অন রেসপিরেশন, দ্যাট ইজ কল্ড পার্মানেন্ট অর ইউজিং irreversible cessations। তাহলে কি হবে, the permanent cessations of the three interdependent vital functions, that is circulation, respiration and brain function, সবকটা নোট করবে কিন্তু। That is the only definitions, it is clinical death or death, it is clinical death or death, and that is the only definition doctors ought to know, because otherwise they cannot declare a patient dead। সুতরাং কি করে, হাউ টু এক্সামিন এ পেশেন্টস, সেটা বোধহয় পরে আমি যদি কখনো বলি, হাউ টু এক্সামিনেশন দ্য পেশেন্টস ফর দ্য থ্রি ফাংশনস, সেটা পরে কোনো সময় বলবো। তো ন্যাচারালি তাহলে তিনটে ফাংশনস দেখতে হবে, এবং দ্যাট উইল বি পার্মানেন্ট মিনস কি, পার্মানেন্ট মিনস কি, ইরিভার্সেবল মিনস কি, দ্যাট উইল নট এগেইন স্টার্ট দিস থিংস। তাহলে এই জিনিসটা যদি হয় দ্যাট ইজ টেম্পোরারি সিচুয়েশনস, সেটা আমি একটু পরেই বলছি, সেই জিনিসটা লাস্টে বলবো। দেখো এখানে বলা আছে clinically death means permanent stoppage of all three vital functions, circulation, respiration and brain function, and clinical death is death, clinical death is death। এখন সেটাই তুমি মেডিকেলে ওটাই ডেথ, আর কোনো ডেফিনেশন হবে না, শুনবো না, সবাই নোট করে লিখে রাখো, কারণ ওই বাড়ি গিয়ে বই পড়ে তোমাদের পক্ষে বোঝাতে কি হবে সেটা আমি বুঝতেই পারছি। সুতরাং একটা জিনিস আমি বারবার স্ট্রেস দিচ্ছি, এটা জেনে রাখতে হবে হোল ইয়োর লাইফ, প্রফেশনাল লাইফ। তো তারপরে কি হচ্ছে, তারপরে এদের কথা বলেছি যে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন হয়েছিল আগে, হচ্ছিল সব জায়গাটা হসপিটালসে ইভেন আফটার ডেথ ডিক্লেয়ার করতে চলে গেছে, কিন্তু সার্টিফিকেট দিচ্ছে না, রিলিজ দিচ্ছে না, 3 hours হ্যাজ টু বি ওভার। হাসপাতালে 3 ঘন্টা বসে থাকতে হচ্ছে, তারপরে ডেথ সার্টিফিকেট নো। So there is a lot of problems because of all these things, not only the organ transplant, corneal transplant and other things, lot of problems. So naturally there is a problem arises because at the time in the RGR Medical College, naturally there is a meeting all these things. What can these things? That time I passed opinion 3 hours is far too long. It should be half an hour maximum. Because death declaration not only this to avoid the public harassment, but there is a question of the organ transplantation also. Cornea is to be removed. Yes, that can be immediate after death. It all removed. So naturally, if you delay declaring death, the cornea cannot be removed. Nothing can be removed from the live persons. Death declared as early as possible, half an hour. We can be sure. Be sure of death. We must be sure. That means permanent cessation, irreversible cessation of all three vital functions. কিভাবে টেস্ট করতে হবে সেটা পরে বলবো, এখন এটা ক্লাসের জন্য। তাহলে এটাই হচ্ছে, তারা এই কারণেই বলছি কেন প্রবলেম সেটা হতে পারে, এটা খুবই হয়। ওই লাস্ট একটা কথা কি লেখা আছে, ইয়েলোতে সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন, তাই না? খুব ভালো করে মনে রাখবে, আমি বারবার স্ট্রেস দিচ্ছি পার্মানেন্ট সিচুয়েশন, ইরিভার্সিবল সিচুয়েশন। সেটা যদি না হয়, ইয়েস, সাডেন হার্ট অ্যাটাক, ডেড, sudden stoppage of respirations, it appears dead, apparent dead, but not dead. The patients can be resuscitated. এটা কিন্তু ডাক্তারদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টু ডায়াগনোসিস, পেশেন্ট ইজ নট ডেড। So naturally try to revive the patients. Doctor's primary duty is to try to revive the patient. যদি না পারো তখন বলবে পার্মানেন্ট, তখন বলবে। তাহলে পার্মানেন্ট করতে হলে কি বলতে হবে, একটা কথা ওখানে লিখে দেওয়া আছে, ইটস মাই ওপিনিয়ন, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে। কি আছে, 5 minutes কন্টিনিউয়াস এক্সামিনেশন। কি আছে, সার্কুলেশন, রেসপিরেশন, ব্রেন ফাংশন। 5 মিনিট ধরে দেখলে স্টেথোস্কোপ, টর্চ আর কটন ফাইবার, এই তিনটে জিনিস দরকার। কি কি দরকার, স্টেথোস্কোপ, টর্চ লাইট, কটন ফাইবার। এই তিনটে জিনিস হলেই আমি তিনটে টেস্ট করতে পারবো। 5 মিনিটস। কেন আমি বলছি 5 মিনিটস, ভালো করে মনে রেখো,
5 minutes is the time. 5 minutes stoppage of respiration means the complete anoxia. Complete anoxia, brain cannot survive after the 4 minutes or 5 minutes of the anoxia. 5 মিনিট যদি অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়, ব্রেন বিকামস ডেড। তাহলে 5 মিনিট যদি তুমি রেসপিরেশন বন্ধ থাকে, তাহলে আমি 3টে দেখি রেসপিরেশন 5 মিনিট ধরে দেখলাম বন্ধ, আমি চতুর্থ করছি। সার্কুলেশন অফ, মানে ফার্স্ট থিং ইজ অক্সিজেনেশন, নেক্সট ইজ সার্কুলেশন মিনস সাপ্লাই অফ অক্সিজেন টু দ্য ব্রেন। তাহলে দুটো বন্ধ, আর ব্রেন ফাংশন না দেখলেও চলবে, কিন্তু দেখতে হবে। তাহলে এই দুটো থাকলেই মানে অক্সিজেনেশন টু দ্য ব্রেন ফাংশন স্টপস। ভালো করে বোঝো বাবা, সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন, ইট ইজ এ মেডিকেল এক্সপ্লানেশন হোয়াট ল ডিমান্ডস ফ্রম দ্য ডক্টর, এটা তোমাদের কাছে জানতে হবে। তাহলে 5 মিনিটস দেখলাম, এবারে আমি বললাম যে নাও ক্লিনিক্যালি ডেড, কিন্তু না, আবারও ভুল তো হতেই পারে, ভুল তো হতেই পারে। দের আর সার্টেন কন্ডিশনস যেখানে কিন্তু সার্কুলেশনটা বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে ভুল হতে পারে। সুতরাং জাস্ট 10 মিনিটস গ্যাপ দাও, 10 মিনিটস গ্যাপের পরে আবার 5 মিনিটস এক্সামিনেশন করো। তাহলে 5, 10, 5, 15 মিনিটস, তাহলে 15, 20 মিনিটস, এই আবার 5 মিনিটস। এরপরে যদি বন্ধ হয়ে যায়, ইভেন বাই ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, ইউ ক্যান বি শিওর দিস ডেথ, ক্লিনিক্যাল ডেথ অকার্ড। আর কোনো ভুল নেই, আর কোনো ভুল নেই, ইউ ক্যান বি কনফার্ম। তাহলে বি শিওর অফ ডেথ, ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যুটা তখনই করবে যখন তুমি বি শিওর অফ ডেথ। তাহলে ডেথটা কি করে ডিক্লেয়ার হচ্ছে? 5 মিনিটস কমপ্লিট স্টপেজ, 5 মিনিটস কমপ্লিট স্টপেজ। ওই বললাম 5 মিনিটস, ব্রেন দুটো জিনিস সহ্য করতে পারে না, একটা আগেও বলেছিলাম বোধহয়, দুটো জিনিস, ডিপ্রাইভেশন অফ অক্সিজেন অ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন অফ দ্য গ্লুকোজ। ওই 4 মিনিটস 5 মিনিটস দুটোই টাইম। ওই গ্লুকোজ সাপ্লাই যদি বন্ধ হয়ে যায়, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া ফর 5 মিনিটস, দ্য সাবজেক্ট উইল ডাই। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। আর অক্সিজেন বন্ধ মানেই তাই, ওই যে হ্যাঙ্গিং পেশেন্টস, অনেকগুলো হ্যাঙ্গিং পেশেন্টস বেঁচে যেতে দেখেছি, কারণ সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে দরজা ভেঙে তাকে নামিয়েছে হসপিটালে নিয়ে আসার জন্য। সেই গলায় ফাঁসির দাগ আছে, কিন্তু পেশেন্টটাকে কিন্তু বাঁচিয়ে দেওয়া সম্ভব, কিন্তু একটু ডিলে হয়ে গেলে, 3 মিনিট হয়ে গেলে ম্যাক্সিমাম টাইম পেশেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেটে চলে যায়, বাঁচে না। অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ সিন দ্য অ্যাটলিস্ট থ্রি পেশেন্টস লাইক দ্যাট। তো ন্যাচারালি এই জিনিসটা বাঁচে না। তো দিস টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রানিং উইথ দ্য টাইমটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই জিনিসগুলো মনে রাখবে, ভেরি টেকনিক্যাল, এই টার্মসগুলো কিন্তু মনে রাখবে, এগুলো ভেরি কোয়েশ্চেন্স। এখন খুব কথায় কথায় ব্রেন ডেথ কথাটা উঠেছে, দেখো ভালো করে, বারবার বলেছি, ব্রেন ডেথ ইজ অনলি ইম্পর্টেন্ট ইন ওয়ান সিচুয়েশন, আদারওয়াইজ ব্রেন ডেথের কোনো ভ্যালু ডাক্তারদের কাছে নেই, ব্রেন ডেথের কোনো ভ্যালু ডাক্তারদের কাছে নেই। কেন নেই আমি সেটা খুব শর্টে বলে দিচ্ছি। ব্রেন ডেথ ইজ এ different class, this thing কি আছে দেখি। ব্রেন ডেথ ইজ ইম্পর্টেন্ট হোয়েন এ পেশেন্ট ইজ ইন ডিপ কোমা। ওই যে বলেছিলাম, ওই যে হ্যাঙ্গিং থেকে নামিয়ে নিয়ে এলেও কিন্তু সে কোমাতে চলে যায়, সার্ভাইভ করে না, কারণ 3 মিনিট হয়ে গেলেই অক্সিজেনের পার্সিয়াল ড্যামেজ হয়ে যায়, কর্টিক্যাল ড্যামেজ হয়ে যায়, তখন পেশেন্ট ডিপ কোমাতে, মরে না, হার্ট রেসপিরেশনে চলবে, কিন্তু ডিপ কোমাতে চলে যায়, আর তার এই ফাংশনসগুলো থাকে না। তো সেই স্টেজে একটা জিনিস, তার মানে হার্ট লাং চলছে বাট ইন ডিপ কোমা। আর একটা স্টেজ, হোয়েন এনি পেশেন্ট ইজ ইন আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশন। এই জায়গাটার জন্যই ব্রেন ডেথটা আজকাল এত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়েছে। তাহলে এই একটা সিচুয়েশনেই কিন্তু আমরা ব্রেন ডেথটা অ্যাপ্লাই করি, ভালো করে মনে রাখবে। আদারওয়াইজ ব্রেন ডেথ ডাজ হ্যাভ নো ইম্পর্টেন্স টু দ্য জেনারেল ডক্টরস ইন হসপিটাল প্র্যাকটিস। তাহলে এই দুটো কারণে কেন ব্রেন ডেথ, আবার বলছি, ফর অর্গান ট্রান্সপ্লেশনস, এই বিটিং হার্ট ক্যাডাভার্স, কারণ উই ক্যান কিপ দ্য আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনস, উই ক্যান কিপ দ্য সার্কুলেশনস গোয়িং বাই দিস আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনস। তাতে কি হয়, ন্যাচারালি অর্গানসগুলো যেগুলো আমি নেবো আর কি অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য, সেগুলো লিভারে হোক, ব্লাড সাপ্লাইটা কন্টিনিউ করতে পারি। সো ইট ক্যান বি সেভ রিভাইভ ফর লং টাইমস, ইট ক্যান বি অ্যালাইভ ফর লং টাইমস, 6 ঘন্টা, 8 ঘন্টা, 9 ঘন্টা, আনটিল উই গেট এ গুড ডোনার্স, এতে ডোনার্স, তাহলে তখনই আমি নিতে পারি। এটাই কল হচ্ছে দ্য বিটিং হার্ট ডোনার। বিটিং হার্ট ডোনার, হার্টটা চলছে, অর্গানসগুলো মরছে না, তাহলে এর জন্যই ব্রেন ডেথ। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনে রেখে দিয়েছো, হার্ট তো ধুক ধুক করছে, রেসপিরেশনও দেখছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে, বন্ধ করবে কি করে? দ্যাট ইজ এ বিগ প্রবলেম, and it is a big problem. You cannot withdraw artificial ventilations without the patient declaring death. আর তুমি দেখতেই পাচ্ছ তো, হার্ট তো সবাই দেখতে পাচ্ছে, রেসপিরেশন চলছে, পালস চলছে, তাহলে how you can declare a patient dead? Only then that time the brain death declares.
তার মানে কি হচ্ছে, যতই সার্কুলেশন চলুক, অর্গানসগুলো যতই থাক, ব্রেন স্টেম ওয়ান ডাইজ, ইউ ক্যানট অ্যাকচুয়ালি রিভাইভ দ্য ব্রেন স্টেম সার্কুলেশন। তখন কিন্তু ব্রেন ডেথ হয়ে গেছে, কিন্তু বাকি অর্গানসগুলোতে ব্লাড সাপ্লাই চলছে, চলছে বিকজ অফ তাহলে কি হচ্ছে, তুমি দেখতে পারবে না, তুমি চেক করবে কি করে, রেসপিরেশন বন্ধ হয়েছে, চলছে তো আর্টিফিশিয়াল সার্কুলেশন চলছে, তাহলে কি করবে, তখনই দ্য আর্টিফিশিয়াল দ্য টাইমস ব্রেন ডেথ ক্রাইটেরিয়া, প্রোটোকল অফ ব্রেন ডেথ, অনেকগুলো প্রোটোকল আছে, মিনেসোটা প্রোটোকল, হার্ভার্ড প্রোটোকলস, 3টে প্রোটোকলসগুলো আছে, এই জিনিসগুলো দেখতে হবে, এইভাবে দেখতে হবে, 24 আওয়ার্স দেখতে হবে, অ্যাটলিস্ট 2 টাইমস চেক করতে হবে, তারপরে ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করবো। তাহলে এই জিনিসটা খুব ভালো করে মনে হয়েছে। রিমেম্বার, আমি আবারও বলছি, এই ব্রেন ডেথ জেনারেল ডাক্তারদের কাছে কেন ইম্পর্টেন্ট নয়? নো, তাহলে কি হবে, ওয়ার্ডে তোমাকে ডেকে নিয়ে গেছে ডেথ ডিক্লেয়ার করতে, তুমি ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করবে? কারণ ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার্স ক্যান বি ডান অনলি বাই দ্য বোর্ড অফ ডক্টরস, নো সিঙ্গেল ডক্টরস ক্যান ডিক্লেয়ার ব্রেন ডেথ। তুমি ওয়ার্ডে গিয়ে কোনো পেশেন্টকে ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করতে পারবে না? পারবে না। সুতরাং ওগুলো মুছে ফেলো, ইটস টেকনিক্যাল টার্মস, তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সের জন্য এটাই দরকার। হ্যাঁ, কিন্তু ব্রেন ডেথ ইজ ইম্পর্টেন্ট, অনলি ইম্পর্টেন্স এখানেই। এই যে বলছি, এইটা কি আছে ব্রেন ডেথ, যদি ব্রেন ডেথ, দের আর সেভারাল প্রোটোকলস টু বি এক্সামিনস, এই ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখতে হবে, 1 2 3 4 5, আমি সবগুলো বলছি না, থার্মাল ইয়েটা আছে, মেটাবলিক ফাংশন, অল দিস থিং, সবগুলোকে ঠিক রেখেই করতে হবে। একবার ভেন্টিলেশন উইথড্র করবো, বেশিক্ষণ নয়, 2 মিনিট, আবার লাগিয়ে দেবো, আবার উইথড্র করবো, আবার এরকম করে আমার কতবার করতে হবে, সবগুলো আছে, এই ক্রাইটেরিয়াগুলোতে দেওয়া আছে। তারপরে আমরা কি বলবো, ব্রেন ডেথ। কারণ ওই আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনটা একবার চালু করলে তো আর বন্ধ করতে পারবে না, সবাই বলবে ওরা বন্ধ করেই মেরে ফেলেছে, এবং দেয়ার আর লট অফ কেসেস অলসো বিকজ অফ দিস থিং। বাবা বেঁচে ছিল, বা যাই হোক আমার রিলেটিভ বেঁচে ছিল, ও বন্ধ করে দিয়েছি। এটা এখন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, পয়সা দিলে চালু থাকবে, কিন্তু আগে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, কারণ সেখানে খুব শর্ট সাপ্লাই ছিল। যখন অ্যাক্সিডেন্ট, অনেকগুলো অ্যাক্সিডেন্ট হতো, অনেকগুলো ইয়াং পেশেন্ট এসে যেত, ন্যাচারালি কী হবে, তখন ট্রায়াল সিস্টেম, ওই ভেন্টিলেশন একজনেরটা খুলে আরেকজনকে দিতে হতো। কারণ একটা ওল্ড পেশেন্টের থেকে একটা ইয়াং পেশেন্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, যার জন্য ভেন্টিলেশন। এখন আর নাই, এখন অনেকে সব হসপিটালে 20টা 25টা 30টা করে আছে। হ্যাঁ, আগে 2টো 3টে করে হয়তো থাকতো। তো সুতরাং তখনই যে ট্রায়াল সিস্টেম করতে হতো, এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট। কারণ এবার বলছি, ব্রেন ডেথের অন দি প্যানেল অফ ডক্টরস লাগে কজন, রাজ্যসভাতে করেইছিল, এই যে ইগুলোতে লেখা আছে জিনিসগুলো, কি কি ডাক্তার, attending physician, hospital physicians, one another multi-specialty, neurologist, one other any physicians. আবার বলছি যে no doctor should have any interest in transplant or this donor transplant. তখনই কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে, ও তো ওই কিডনিটা নেবে বলেই ওকে ডেথ করে দিয়েছে। সুতরাং কোনো ওই ডক্টর টিমের কারোরই কোনো ডোনারের সঙ্গে, কোনো ডোনার বলছি রেসিপিয়েন্টের সঙ্গে কোনো যেন রিলেশন না থাকে, খুব স্ট্রিক্ট, খুব স্ট্রিক্ট। তাহলে এই জন্যই ব্রেন ডেথ, আমি এইটুকুই বললাম ব্রেন ডেথের, কারণ ইম্পর্টেন্ট। তো যেটা আমি আসছি, যেটা হাউ টু রাইট ডেথ সার্টিফিকেট, এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটার জন্যই ক্লাসটা তোমাদের করা, হাউ টু রাইট ডেথ সার্টিফিকেটস। এটা তোমাদের আমরা দেবোই সার্টিফিকেট একটা করতে, আবার হয়তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বলবে, কিন্তু আমি আজকে জেনারেল ক্লাসে তোমাদের বলে দিচ্ছি, খুব ভালো করে নোট করো। 2টো ফর্মস ইউজ হয়, ভালো করে রাখো, ফর্ম 4 আর ফর্ম 4A, ইউনিভার্সাল। এটা কিন্তু এখানে নয়, এটা তো গ্লোবালি, দিস 2 ফর্মস আর ইউজড। ওয়ান কি ফর্ম 4 আর অ্যানাদার ইজ ফর্ম 4A। এটা যেটা দেখাচ্ছি, ওপরে লেখা আছে ফর্ম নাম্বার 4। ফর্ম নাম্বার 4 এর নিচেই লেখা আছে, দেখবি, ইট ইজ ফর ইনস্টিটিউশনাল ডেথ, মানে ইনডোর পেশেন্ট, মানে পেশেন্টটা যেখানে অনেকদিন ধরে তুমি দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে, তাহলে ইনস্টিটিউশনাল। আর একটা যে ফর্ম, সেটা 4, এটা পুরো ফর্মটা দেখলে ভালো করে বুঝতে পারবে, এখানে তো বুঝতে পারছি না, আমাদের আছে, আমরা সব প্রিন্ট করে রাখা আছে এখানে, কারণ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা প্র্যাকটিক্যাল একটা আইটেম, আমরা দেবোই দেবো, 2টো সার্টিফিকেটের একটা সার্টিফিকেট। আর আছে ফর্ম 4A, এটা জেনারেলি নয়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ফর দ্য প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার্স, নন ইনস্টিটিউশনাল ডেথ, মানে বাড়িতে দেখা, তুমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস চেম্বার করছো, সে পেশেন্টটা তুমি অ্যাজ এ আউটডোর পেশেন্ট যেমন দেখে, তুমি আজকে দেখছো কালকে দেখছো, তা তোমার পেশেন্ট তো মারা যেতেই পারে, তুমি একদিন দেখেছো, 2 দিন দেখেছো, 3 দিনের দিন সে মারা যেতেই পারে। তো ইন দ্যাট কেসেস ইউ মাস্ট ইউজ দ্য সার্টিফিকেট ফর্ম 4A। কোনটা? এই 2টো জিনিস মনে রাখো, ব্যাস। তারপরে আমি আবার পরে আসছি, আমরা ডিসকাস করবো কিন্তু এখানে। তাহলে ফর্ম 4, ফর্ম 4A ডিফারেন্সটা একটু ভালো করে বুঝে নাও। আজকে এটা প্রায় অ্যাবাউট 20 ইয়ার্স ধরে আমি এটা বলে যাচ্ছি, অল হসপিটালস, কলকাতা বিগ হসপিটালস, আই অ্যাকচুয়ালি গিভেন দিস লেকচার অন দিস থিংস,
the first was the Apollo hospitals. So naturally সব হসপিটালে সেই বলেছি। সুতরাং এই একটা জায়গায় মনে রাখতে হলে কেন ফর্ম 4 এটা নয় কেন, কি ডিফারেন্স আছে দেখো এখানে আছে, এটা ভালো করে দেখলে আবারও যখন দেখবে বলে দেবে ফর্ম 4A তে যেটা নেই, মানে ফর্ম 4 এটা কারা ইউজ করবে, নন ইনস্টিটিউশনাল ডেথ, প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নন ইনস্টিটিউশনাল। তাহলে কি হচ্ছে, সে সেখানে একমাত্র তার পেশেন্ট যদি মারা যায় ডিজিজে, দ্যাট ইজ ন্যাচারাল ডেথ। তাহলে কি হবে, ম্যানার অফ ডেথ বলার কোনো ক্ষমতা ফর্ম এতে নেই, যেটা ফর্ম 4 আছে। হসপিটালে এটা অ্যাক্সিডেন্টাল, সুইসাইডাল, হোমিসাইডাল একটা কলাম আছে, সেটা দেখে নেবে ভালো করে, এটা ফর্ম 4A তে নেই। তাহলে সুতরাং একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল, ফর্ম 4A অনলি ফর দ্য ন্যাচারাল ডেথ, মানে ডক্টর যে আমি পেশেন্ট, আমার পেশেন্ট আমি দেখবো যে পেশেন্ট কি মারা যাবে না, সব পেশেন্ট কি বেঁচে থাকবে নাকি, তাই না, যেতেই পারে, তখন তাকে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে, তখন আমরা করব ফর্ম 4A। কিন্তু আমরা এখন যেটা প্র্যাকটিস করব, আবারও বলছি তোমাদের প্র্যাকটিসে পরীক্ষায় আমরা দেব ফর্ম 4, কারণ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন এ মেডিকেল কলেজ, এখনো পর্যন্ত আপাতত তোমাদের ফর্ম 4টাই দেব, আর ডিফারেন্স খুব একটা নেই, আর ডিফারেন্স নেই, ম্যানার অফ ডেথটা ফর্ম 4 নেই, সুতরাং ওই জায়গাটাতে দেখে নেবে, আমি সেটা বলে দিলাম। এইবারে ধরো ধরে ফর্ম 4 হাউ টু কমপ্লিট, আমি চলে আসি ফর্ম 4 ফর্ম 4 আর ফর্ম 4A এই পার্টটা কিন্তু সেম, সব ডাক্তারকেই জানতে হবে কোথায় কি লিখতে হবে, তাই না, কজ অফ ডেথ কোনটা, এটাই তোমাদের আমি বলতে চাই আজকে। তাহলে এটা দুটো পার্ট আছে, পার্ট 1 পার্ট 2, একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাবে, আমি এটাকে একটু বড় করে নিয়েছি তোমাদের বোঝার জন্য। ফর্ম পার্ট 1 পার্ট 2, আর পার্ট 1 এ আবার দেখো এখানে লেখা আছে এমসিসিটি হ্যাজ 2 পার্টস, পার্ট 1 and পার্ট 2, আবার পার্ট 1 সাবডিভাইডেড ইন সেভারাল পার্টস, 1A 1B, ভালো করে দেখবে, এবারে বারবার বলেছি যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দেখবেই ভালো করে, 1A B C এরকম আছে, আবার পার্ট 2 তে যেটা আছে সেটা পরে বলছি, এটা দেখে নেবো। তাহলে পার্ট 1টা খুব ইম্পর্টেন্ট, A B C, এতে কি লিখবে, বিতে কি লিখবে, সিতে কি লিখবে, এই জায়গাটাই ইম্পর্টেন্ট। দেখো এই জায়গাটা আছে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ওয়ার্ল্ড, ওই যে কোথায় একটু বলে দিয়েছি, ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বলে নিয়েছি, ডিজিজ রিলেটেড, এটা কিন্তু যা ডিজিজ লিখবো, আবারও বলছি, ভেরি ভেরি সিনিয়র ডক্টরস ইন মেডিকেল কলেজেস অলসো দে সে ডু নট নো হোয়ার টু রাইট হোয়াট, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি সিরিয়াস মিস্টেক্স, যার জন্য ম্যাক্সিমাম এমসিসিটি বা ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই এ মেডিকেল কলেজ ইজ bogus, all are bogus, because they do not know where to write what. The cause of death must be in the ICD-10, মানে তুমি যা খুশি তাই লিখে দিলে হবে না, সেটাকে ডিজিজ আইডেন্টিটি থাকতে হবে, সেই ডিজিজ আইডেন্টিটি দ্যাট ইজ মাস্ট বি অ্যাকসেপ্টেড দ্য ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ ডিজিজ 10 সেই ফর্মে। সুতরাং তুমি এই জন্য এখানে বলছি কি কি হয় একটু পরেই বুঝতে পারবে। এই ফর্মে পার্ট 1টা আছে, এই ফর্মে কি আছে পার্ট 1টা দেখো, 1A 1B 1C, এই জিনিসটা ভালো করে দেখো, এটা সব জায়গাতেই একই রকম পাবে, এই যে A B C এইটা হচ্ছে পার্ট 1 এর পার্ট, আর এখানে পার্ট 2, আমি বলছি না পার্ট A পার্ট B, এই 1টা খুব ইম্পর্টেন্ট, 2টা আমি একটু পরে বলছি, ইট ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট বাট ইটস এগেন নট ইউজলেস অলসো। তাহলে কোথায় কি লিখবে এইটা তুমি দেখো, এরপরে আমি যাচ্ছি। তাহলে কজ অফ ডেথ 1 এতে লিখেছে ডিজিজ অর কন্ডিশনস ডাইরেক্টলি লিডিং টু ডেথ, এই কথাগুলো একটু বুঝতে সুবিধা হবে, দ্যাট ইজ মানে অ্যাকচুয়ালি ইমিডিয়েট কজ অফ ডেথ, অর ইজ জাস্ট মরার আগে তার কি হয়েছিল সেটাই ব্যাপার। আদার ডিজিজ অর কন্ডিশন ইফ এনি লিডিং টু ডেথ, তার মানে এবারে বিতে এলো, তাহলে বি থেকে এ তে যাবে, মানে এ থেকে বিতে নয়। লাস্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, সি, সি ইজ আ রুট কজ অর কজ অফ ডেথ। তাহলে কি হয় এই জায়গাটা খুব ভালো করে বোঝো বাবা। তাহলে এ বি সি, টপ ইজ এ, ওখানে বলছে ইমিডিয়েট কজ অফ ডেথ, আর সি, সি ইজ দ্য কজ অফ ডেথ। What is the root cause? Either B or C on the sequelae or complications of the root cause. Had there been no C, that means C যদি না হতো B হতো না, B যদি না হতো A হতো না, that means generally development of the complications only, এইটা বোঝো বলো। তাহলে কি হলো, cause of death always written in the last, root cause is the last bottom, and all of these stems the complications, ultimately
কিভাবে সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবে। তাহলে এটা বুঝতে পেরেছো তো? তাহলে কজ অফ ডেথ আমরা জিজ্ঞেস করি, অলওয়েজ আমি জিজ্ঞেস করবো, একই জিনিস জিজ্ঞেস করবো, হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ ডেথ? কজ অফ ডেথ whatever it may be, you may write it B, you may write in C, that must be last. So because these the others are the complications of the root cause. Root is the bottom to naki. এই জিনিসটা আবারও বলছি, many medical colleges, almost all medical, I have seen at least 5 medical colleges I have worked all these things. So death certificate were all these things bogus. They say this thing, A is the cause of death, without knowing what is the importance of the C or root cause. Root cause is primary cause. কেন এবার একটু পরেই বুঝতে পারবে। তাহলে এই জিনিসটা আছে। আদার টুতে আবার বলছি আদার ইউনেস কোমরবিডিটি, বাট নট, দ্যাট ইজ নট দ্য কজ অফ ডেথ। কোমরবিডিটি একটা পেশেন্টের এমনি যে হাইপার টেনশন ছিল, সে আলটিমেটলি মারা গেল কিন্তু ডায়াবেটিসে, কিন্তু তার সঙ্গে হাইপার টেনশন ছিল। তাহলে হাইপার টেনশন আদার কোমরবিড ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশন হুইচ মে ইনফ্লুয়েন্স or who influence, সেটা কিন্তু নট ডাইরেক্টলি রিলেটেড। তাহলে বুঝলে? তাহলে পার্ট টুতে কি আসবে? ইম্পর্টেন্ট কোমরবিড কন্ডিশনস নট ডাইরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্সিং অর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য ডেথ। ভালো করে খুব মন দিয়ে বুঝো ব্যাপারটা। তাহলে এ বি সি বুঝলে, সিটাতে হচ্ছে তাহলে কজ অফ ডেথ লেখা হয় রুট কজ বা প্রাইমারি কজ সবসময় বটম। বিটা এর জন্য বি হয়েছে, বি এর জন্য সির জন্য বি হয়েছে, বি এর জন্য এ, মানে নিচ থেকে গ্র্যাজুয়ালি স্টেমটা উপরে উঠছে, তাই না? তাহলে রুট কজ ইজ দ্য কজ অফ ডেথ। কজ অফ ডেথ কি হবে? সিতে। কজ অফ ডেথ কি হবে? সিতে। হোয়াট ডাইরেক্টলি লিডিং টু ডেথ, দ্য ট্রেন অফ ইভেন্টস স্টার্টেড ফর দিস থিংস দ্য রুট কজ। আর বাকিগুলো ইভেন্টসগুলো পরপর কমপ্লিকেশন হিসেবে আসছে। তো এই জিনিসটা আসছে। তো দেখো এখানে, তো স্টার্ট ইজ দ্য কজ ডাইরেক্টলি লিডিং টু, দেন দ্য সিকোয়েন্স অফ দ্য ইভেন্ট, সেটা অলরেডি আমি এক্সপ্লেন করলাম, সেভাবেই হয়ে গেছে। আচ্ছা পরপর এইখানে দেখো আইসিডি কোটিংস তোমাদের সবসময় ইউজ করতে হবে। এবার আমি একটু কিছু এক্সাম্পলে আসি। দেখো একটা এক্সাম্পলে এলাম, এক্সাম্পল না দিলে বুঝতে পারবে না। এইটা একটা এক্সাম্পল, এ বি সি সবটা লিখলাম না, এ বি সিতে কি লিখবে? ধরো এই জিনিসটা এখন দেখো একটা ইনফেক্টিভ কজ। এখানে দেখো কি হয়েছে? সেপ্টিসিমিয়া। তোমার সবাই সব বলে দেয় সেপ্টিসিমিয়া। কজ অফ ডেথ কি? সেপ্টিসিমিয়া। সব সিনিয়র ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করবে, ওই কথাই বলবে। That is not the cause of death. That is the immediate cause of death. Last development, such a complications of the primary root cause, that is never a root cause of death. That is not a cause of death. তাহলে এখানে কি হচ্ছে? এখানে দেখো এতে কি লিখেছি? সেপ্টিসেমিয়া। বাকিটা লিখেছি, এটা যেহেতু এটা ইউকের একটা থেকে নেওয়া, সেটা মনে হচ্ছে ফুলি সেন্সিটিভ, অতটা তো আমরা করি না, বুঝেছি। তো আরেকটা কি আছে? তারপরে নেক্সট আছে এ বি, গ্যাংগ্রিন অফ বোথ ফিট ডিউ টু পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ। তারপরে কি হচ্ছে যে সেপসিমিয়াটা হলো কেন? গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছিল বলে। এইবারে কোশ্চেনটা এসছে, গ্যাংগ্রিনটা হলো কেন? দ্যাট ইজ দ্য ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তাহলে কজ অফ ডেথ কি হবে এখানে? Had there been no diabetes mellitus, there would not have any gangrene. Had there been no gangrene, there would not have caused any septic infections. তাহলে বুঝতে পারলে কথাটা? এটা কিন্তু পরিষ্কার হওয়ার কথা। তাহলে রুট কজটা কি? ডায়াবেটিস মেলাইটাস। ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইজ দ্য কজ অফ ডেথ। এইভাবে তোমাদের আমরা কেস হিস্ট্রি দেবো, তারপর ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে দেবো। তাহলে একটা জিনিস বলে, কেস যদি ভালো করে দেখো তাহলে এটা তো ক্লিয়ার। তাহলে কজ অফ ডেথ ইজ সি, it is the root cause, other causes are developments of this, the root cause. ওই জন্য ডায়াবেটিস ছিল বলেই তার গ্যাংগ্রিনটা হয়েছে, তাই তো হয় ডায়াবেটিস গ্যাংগ্রিনটা হয়েছে, গ্যাংগ্রিন আলসার হয়েছিল, সেটা ইনফেকশন হয়েছে, ইনফেকশনের জন্যই সেপ্টিসিমিয়া হয়েছে। তাহলে সেপ্টিসিমি যে ইমিডিয়েট কজ, এটাকে বলে ইমিডিয়েট কজ, নট এ কজ অফ ডেথ, নট এ রুট কজ অফ ডেথ। এইখানে তারপরে লেখা আছে, দেখো টুতে লেখা আছে কি? দেখো ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ। আবার বলেছি ওটা কিন্তু কজ অফ ডেথ নয়, ওটার জন্য তার কিছু, কিন্তু ওটা ছিল ইম্পর্টেন্ট কোমরবিড কন্ডিশন, সেটা মেনশন করতে হবে, কারণ সব কেস হিস্ট্রিতে থাকবে। সেটা কি? ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ। ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ এখানে নয়, মে কন্ট্রিবিউট, বাট দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে একে কি হলো? এ বি সি। বোঝা গেছে? সব বুঝতে পেরেছি তো? ঘাট নাড়, তাহলে আমি বুঝতে পারবো, আমি একটু ঘাট নাড়বো। তো এইটাই ইম্পর্টেন্ট, এটা জীবনেও ভুলবে না, জীবনেও ভুলবে না। You are so many senior professors and senior doctors, এখানে এই মিস্টেকটা হবে, আর শিখতে পারবে না একটা জিনিস এখানে যদি তুমি না শেখো। তারপর আরেকটা এক্সাম্পল দেখো, এখানে বলেছি যে ডিজিজ আর কন্ডিশনস ডাইরেক্টলি লিডিং টু,
একটা আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল দেবো। ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল, সাপোজ একটা দিন আরেকটা দিচ্ছি। ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল হেমারেজ, এতে কি লেখা আছে দেখো, সবসময় দেখবে এ থেকে দেখবে ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল হেমারেজ, রাপচার মেটাস্টেটিক ডিপোজিট ইন লিভার। সিতে কি আছে, প্রাইমারি অ্যাডিনোকার্সিনোমা। এটা একটু তোমাদের জন্য দেওয়া, জাস্ট আমি দেওয়ার জন্য দিয়েছি। তাহলে কার্সিনোমাটা হয়েছিল, ক্যান্সারটা এখানে কোথাও হলো, তাহলে ক্যান্সারই কজ অফ ডেথ ইজ নট দ্যাট ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল হেমারেজ। ক্যান্সারের জন্য মেটাস্টেটিক হয়েছিল, রাপচার হয়েছিল, তারপরে এই জিনিসটা আছে। তো এইভাবে এসছে। আমি একটা পরের দিকে আরেকটু যাই। এবার হলো সেরিব্রাল ইনফাকশনস, এটাও তোমাদের পক্ষে টাফ, এখন পরের ব্যাপারে আমি খুব বেশি যাব না। থ্রম্বোসিস অফ দ্য বেজিলার আর্টারি। তো আরেকটা জায়গায় যাই। তো এইখানে দেখো, মোর দ্যান ওয়ান ডিজিজ মে হ্যাভ, একসময় অনেকটা দুটো সময় লেখা আছে কম্বাইন কজ, যেটা আলাদা করা যায় না, সেখানে লিখতেই পারি দুটো জিনিস একসঙ্গে, সেখানে কম্বাইন কজ অফ ডেথ না, এটা তোমাদের জন্য কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়, আমি যাচ্ছি না। তো আমি যেখানে আসি তখন এই বলছি, অ্যাভয়েড ওল্ড এজ অ্যালোন। ওল্ড এজ কি কজ অফ ডেথ হয়? সবাই তো বলে দেয়, আর বৃদ্ধ হয়েছে তো, মরে গেছে, বুঝছেন? এটা নিয়ে খুব চাপও দেবে। বাবা মারা গেছে, 90 ইয়ার্স হয়ে গেছে, মানে 90 ইয়ার্স হয়ে গেছে বলেই মারা গেছে, তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল ডেথ সার্টিফিকেট দাও, সিভিয়ার প্রেশার আসবে। আরে কত বুড়ো তো মারা যেতে পারে, সবারই কি সব 90 ইয়ার্স হয়েছে বলেছে? অনেকে তো 100 ইয়ার্সও তো আছে, তাই না? কোয়েশ্চেনটা ওখানে, ইয়াস দে কিল দেয়ার ফাদার ফর সাম আদার রিজনস অ্যান্ড আলটিমেটলি দে ডিমান্ডিং, দে বাবা বয়স হয়ে গেছিল, মারা গেছে, ডেথ সার্টিফিকেট। তুমি কখনো দেখোনি তাকে, কিন্তু দেখোনি কখনো। তো ওল্ড এজ কিন্তু এজ অফ কজ অফ ডেথ হতে পারে। এখন তো ওল্ড এজের ডেফিনিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে, অ্যাবাভ 80 ছাড়া ওল্ড এজ বলা যাবে না। সুতরাং কোমরবিড কজেস আগে তো ছিল, তখন আগে 60 ইয়ার্স ওল্ড এজ ছিল, 70 ইয়ার্স হলো, তখন 80 ইয়ার্স হলো, এখন বলছে 90 ইয়ার্স না হলে ওল্ড এজ বলা যাবে না। তো কোশ্চেনটা সেখানেই। তো ওল্ড এজ ক্যান বি এ কজ, কিন্তু সেটা কজ অফ ডেথ হবে কখন? তুমি আবার বলছি শুধুমাত্র কজ অফ ডেথ এখানে বোধ হয়। একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, দেখো একটা জিনিস, এই একটা জায়গা বলেছে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার অফ ফিমোরাল নেক। ওই যে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার, ডায়াগনোসিস ইজ নট দ্যাট ইজি। Traumatic fractures, pathological fracture. Pathologic is spontaneous fracture. It frequently happens because of carcinoma and severe osteoporosis, metabolic issue. So all these things, pathological fracture, that is spontaneous. That is not a disease. The disease is elsewhere. তো এখানে গিয়েছে, তারপরে যে সিভিয়ার অস্টিওপোরোসিস, তাই হয়ে গেছে। কেন হয়েছে রে বাবা এতটা? প্যাথোলজিক্যাল এই বললাম স্পন্টেনিয়াস ফ্র্যাকচার। এটা কথা হয়েছে যে আমার সেই একটা বলি, দুম করিয়া তাল পড়িল না, তাল পড়িয়া দুম করিল, ব্যাপারটা খুব সমতুল। অ্যাকচুয়ালি যে ফ্র্যাকচারটা হয়েছে, কি ফ্র্যাকচার হয়েছে বলে পড়ে গেছে, নাকি পড়ে গেছে বলে ফ্র্যাকচার হয়েছে? এই জায়গাটা, এখানে কিন্তু ফ্র্যাকচারটা আগে হয়েছে, তারপরে কিন্তু পড়েছে। বিকজ স্পন্টেনিয়াস ফ্র্যাকচার, অস্টিওপোরোসিস হয়ে গেছে, দ্যাট বডি ওয়েট ক্যানট বি সাপোর্টেড, সো ন্যাচারালি ইট ফ্র্যাকচারস, দেন ফলেন ডাউনস, অ্যান্ড দেন দেয়ার মে বি এ ট্রমা অন দ্য হেড, অল দিস থিংস। অ্যান্ড সব কিছু হয়েছে কেন? ওল্ড এজের জন্য। তখন কিন্তু ওল্ড এজটা লাস্টে আসবে। ওল্ড এজ ক্যান বি সাইটেড অ্যাজ এ কজ অফ ডেথ, বাট দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি থিং, তোমরা ওটাকে বাদই দিতে পারো, ওল্ড এজটাকে না দিয়ে। কারণ এই ওল্ড এজটাকে দিতেই পারো, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ইট হ্যাজ টু বি সাফিসিয়েন্টলি ওল্ড, দেয়ার আর লট অফ এভিডেন্স শুড বি দেয়ার। আদারওয়াইজ তুমি এরকমই দেবে একটা ট্রমাটিক ফ্র্যাকচার, সেটাগুলো হয়েছে, অস্টিওপোরোসিস, সেটা তো তোমাকে প্রুভ করতে হবে। আনলেস ইউ হ্যাভ অল দ্য এভিডেন্স, ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট উইথ ইউ, you cannot give the things. So naturally এখানে একটু প্রবলেমসটা আছে। তো আরেকটা জায়গা থেকে আসি যে নেভার ইউজ, ওই যে বললাম এই যে ন্যাচারাল কজেস, খুব 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 লেখে, খুব কবি, ডেথ ওয়াজ ডিউ টু দ্য ন্যাচারাল কজেস। একদম একদম ফালতু কথা। ন্যাচারাল কজেস মিন ডিজিজ। ন্যাচারাল কজেস হবে কি? ন্যাচারাল কজেস, অল দ্য ডিজিজ কন্ডিশনস আর দ্য ন্যাচারাল কজেস। এর যারা ডাক্তার নট নোয়িং দিস থিংস, ডেথ ওয়াজ ডিউ টু দ্য ন্যাচারাল কজেস, একদম কখনোই লেখা যাবে না, লিখবেও না। আবার বলছি অ্যাভয়েড অর্গান ফেলিওর অ্যালোন অ্যাজ এ কজ অফ ডেথ। কিডনি ফেলিওর, লিভার ফেলিওর, লাং ফেলিওর, এইসব বাজে কথা কজ অফ ডেথ হতে পারে না। লিভার ফেলিওর হয়েছে কেন, কিডনি ফেলিওর হয়েছে কেন, সেটা বলতে হবে। দেখো একটা জিনিস, সাপোজ আমি রেনাল ফেলিওর, রেনাল ফেলিওর ইজ নট এ কজ অফ ডেথ। রেনাল ফেলিওরটা কি হয়েছে? নেক্রোটাইজিং প্রলিফারেটিভ নেফ্রোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথির জন্য রেনাল ফেলিওর। নেফ্রোপ্যাথিটা হয়েছে কেন? ডায়াবেটিস, তাই দেওয়া আছে না সিস্টেমেটিক, এটা সিস্টেমেটিক লুপাস দেওয়া আছে। আর আমি বলছি ডায়াবেটিস যদি হয়, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, এটা দেওয়া নেই। তাহলে একটা ডায়াবেটিস হয়েছিল বলে নেফ্রোপ্যাথি হয়েছে, নেফ্রোপ্যাথি হয়েছে বলে রেনাল ফেলিওর হয়েছে, তারপরে তো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? তাহলে ডায়াবেটিস ইজ দ্য রুট কজ। এখানে একটু অন্য কিছু দেওয়া আছে। তাই লিভার ফেলিওর, আবারও বলছি লিভার ফেলিওর বলা যাবে না। এখানে লিভার ফেলিওর বলা আছে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, ক্রনিক হেপাটাইটিস বি, এগুলো তোমাদের জন্য আপাতত একটু টাফ। অ্যাভয়েড টার্মিনাল ইভেন্টস,
মোডস অফ ডাইং সবাই লেখে, লেখা যাবে না, লেখা যাবে না। আবার দেখো, দিস ইনক্লুডস টার্মিনাল ইভেন্টস অর মোডস অফ ডাইং সাচ এজ কার্ডিয়াক অর রেসপিরেটরি, ওই যে বললাম রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, কার্ডিও রেসপিরেটরি ফেলিওর, এগুলো সবাই লিখে দেয়, কিন্তু এগুলো লেখা যাবে না কখনোই কজ অফ ডেথ হিসাবে। এগুলো হচ্ছে অ্যাভয়েড দিস থিং, দিজ আর ভেরি ভেগ, অল দিস থিংস ইট শুড নট বি ইউজড। আবার বলছি, নেভার ইউজ অ্যাব্রিভিয়েশন, সেটা নিয়ে খুব কনফিউশনস হয়। তোমরা হয়তো এখন অলরেডি বাই দ্য টাইম কিছুটা শুনেছো ওয়ার্ড অ্যাটেন্ড করতে গেলে। আরটিআই, কি রে আরটিআই? খুব ডায়াগনোসিস দেওয়া আছে আরটিআই, পিআইডি। আমি ছোট্ট একটু কথা বলি, খুব কমন যেগুলো বলবো সেটা আরটিআই মানে অ্যাকচুয়ালি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, আবার আরটিআই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রাইট টু ইনফরমেশন। তো আরটিআই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস, এইটা তুমি লিখে দিলে তারা অন্য কিছু মিনিং হতে পারে। এবারে ধরো পিআইডি, পিআইডির এটা কি হলো? অর্থোপেডিক্সের লোকেরা লেখে পিআইডিটা কি? প্রোল্যাপস ইন্ট্রাভার্টিব্রাল ডিস্ক। গাইনির লোকেরা লেখে কি আছে? পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। কি বুঝবে বাবা? নেভার ইউজ। দিজ আর ডেথ সার্টিফিকেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল লিগাল ডকুমেন্ট। এইসব কথা লেখা যাবে না অলওয়েজ। আরটিআই এটা আমি কিছুটা দিয়েছি, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস ওয়েল নোন, এইচআইভি, এইডস এন্ড অল দিস থিংস, সেগুলোতে লেখা যেতে পারে। আদারওয়াইজ এই ধরনের ভেগ এখন খুব কথাটা চালু হয়ে গেছে। হসপিটালে করতে গেলে এই করেছে, মানে প্রত্যেকটা জিনিস একটা ম্যানুভার করছে, কিছু ইনভেস্টিগেশন করছে, সেগুলো শর্ট ফর্মে বলে, বারবার জিজ্ঞেস করতে হয়। এগুলো খুব মজার মজার কথাও আছে আর কি, যে খুব শর্টে লিখে দিয়ে চলে গেল। শর্ট হ্যান্ডও অত শর্ট হয় না, এরকম ভাবে ডাক্তারদের অ্যাব্রিভিয়েশন এখন হচ্ছে। সুতরাং এগুলো করা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। এটা খুব বেশি তোমাকে বলবো না। কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট, আমরা বলি সিভিএ, কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট, এটা বলা যাবে না, এটা বলা যাবে না। ইটস এ ভেরি ভেগ টার্ম, অ্যাকচুয়ালি সেখানে তো বলতে হয় যে অ্যাভয়েড দিস টার্মস, রাদার এখানে বলতে হবে হয় স্ট্রোক বলো, সেরিব্রাল স্ট্রোকস অর দ্য সেরিব্রাল ইনফ্রাকশনস, এই ধরনের কিছু বলো, কিন্তু সিভিএ এই টার্মসের কোনো এন্টিটি নেই আইসিডিতে। যেমন আবারও বলছি, খুব কমন লেখে, যেমন হচ্ছে মায়োকাল ইনফাকশন, খুব লেখে না, ডেথ হয়েছে, আরে ওর তো এমআই হয়েছে, ওই যে আবার সেই বলবে এমআই হয়েছে। এমআইটা কি? মায়োকাল ইনফাকশন। আরে মায়োকালার ইনফাকশন ক্যান নেভার বি এ কজ অফ ডেথ, লেখা যাবে না। মায়োকাল ইনফাকশন লেখা যাবে না। কেন মায়োকাল ইনফাকশন লেখা যাবে না? মায়োকাল ইনফাকশনটা হয়েছে কেন? প্রি এক্সিস্টিং কিছু ডিজিজ ছিল তার, সাপোজ তার একটা ইসেমিক হার্ট ডিজিজ ছিল, আবার ইসেমিক হার্ট ডিজিজটাও কেন হয়েছিল যদি বলি? লং স্ট্যান্ডিং হাইপার টেনশন ছিল। তাহলে হাইপার টেনশন, এসেন্সিয়াল হাইপার টেনশন ইজ দ্য রুট কজ। দেন আইএইচডি, দেন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন কজ অফ ডেথ লেখা যাবে না। সব বড় বড় ডাক্তাররাই লিখছে, কিন্তু তোমরা বারণ করো, আইসিডিতে নেই। এই আইসিডি টেনে যদি দেখো, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন ইজ নট এ মেনশন। ইট ইজ এ মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন ইজ এ কমপ্লিকেশনস অফ সাম আদার ডিজিজেস। ইট ইজ নট এক্স্যাক্টলি এ প্রাইমারি কজ, তাই না? তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন লেখা যাবে না। তাহলে সেই জিনিসটা কিন্তু বলেছি যে, সুতরাং ওই এমআই মরে গেছে কেন, এমআই, সিআই, এইসব কথা এইসব বলা যাবে না। এগুলো হচ্ছে ইগনোরেন্স, এই যে অ্যাকচুয়াল এলিমেন্টস অফ দ্য ইগনোরেন্স, এই জিনিসগুলো বলা যায়। তো এটা পরে বলবো ইন্টারভেরিকুলার, ট্রাই টু বি স্পেসিফিক, আমি অতটা বলছি তোমার। এইটা আর একটা জিনিস দেখো, ডায়াবেটিস, এই যে আমি রেনাল ফেলিওর বলছি না, এখানে সেই জিনিসটা আবার দিলাম। রেনাল ফেলিওর, এ তে কি লিখেছি? রেনাল ফেলিওর। বি তে কি আছে? এই জিনিসটা আছে যে বি তে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, আর সি তে কি আছে? আরো স্পেসিফিক, ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাস, আরো স্পেসিফিক। তাহলে টাইপ 1, টাইপ 2 ডায়াবেটিস। টাইপ 1 ডায়াবেটিস মারাত্মক আরো বেশি, টাইপ 2 তো ম্যাচিউর অনসেট ডায়াবেটিস, ওটা নেফ্রোপ্যাথি খুব বেশি হয় না, হয় রেটিনোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি সবই হয়, কিন্তু টাইপ 1 ডায়াবেটিস যেটা ইনসুলিন ডিপেন্ড। দেখো তাহলে কি আছে? রেনাল ফেলিওর বলেছি, কজ অফ ডেথ ওটা নয়। বলেছি নেফ্রোপ্যাথির জন্য রেনাল ফেলিওর হয়েছে, তাও নয়। কেন? আরে ওটা ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস ছিল, তার জন্যই নেফ্রোপ্যাথি হয়েছে। নেফ্রোপ্যাথি ইজ দ্য কমপ্লিকেশনস অফ দ্য ডায়াবেটিস মেলাইটাস। বোঝা গেছে? মাথায় ঢুকছে? দেখো ওটা খুব বেশি যদি শুনে কিছু থাকো অলরেডি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি,
প্যাথোলজি সব পড়া হয়ে গেছে, সুতরাং ডিজিজ এন্টিটিগুলো তোমাদের মোটামুটি এখন জানা হয়ে গেছে, ফার্মাকোলজি। সুতরাং এখন থেকে তোমরা বুঝতে পারবে জিনিসটা কোন জিনিসটা কি। ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ভাই ইনসুলিন ফার্মাকোলজিতে তো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা বলে, ইনসুলিনটা কেন আমি কখন দেবো, কখন এই জিনিসটা মেটফরমিনটা কখন চলে, এটা ডায়াবেটিস অন্যরা হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্টসগুলো কখন দিতে হয়, কোনটা কখন সিলেকশন, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, এই জিনিসগুলো আছে। তাহলে এইটা করে আমি যেটা বলতে চাইছি একটা কথা, ইনফেকশনস আমি বলবো না, কমিউনিকেবল ডিজিজ এগুলো পরে বলবো। এই নিউমোনিয়ার একটা কথা আছে, দেখো নিউমোনিয়া দুটো হতে পারে, প্রাইমারি নিউমোনিয়া হতে পারে আর নিউমোনিয়া কমপ্লিকেশন। আমরা যত পেশেন্ট দেখি ইভেন দ্য পোস্টমর্টেমেও সবই নিউমোনিয়া নিয়েই মরছে। দ্যাট ইজ হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়া বলে একটা কথা আছে, ইনফেক্টিভ নিউমোনিয়া। হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়াটা কি, অল বেডরিডেন পেশেন্টস ডেভেলপস হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়া, মানে শুয়ে থাকলে বেডরিডেন থাকলে আলটিমেটলি সে লাঙে জল জমা হয়, এতেগুলো হয়। তার মানে নিউমোনিয়া কজ অফ ডেথ। ওই কোভিডের সময় সবকেই চালিয়ে দিল কোভিড বলে, আরে কোভিড মারতে পারে না, কোভিডের মারার ক্ষমতা নেই, ও কোভিড আধমরা লোককেই মারে, পুরো জ্যান্ত মানুষকে কোভিড মারে না। সুতরাং আজ পর্যন্ত মরেও নি তো, বিলো 25 ইয়ার্স একটাও কোভিডের ভিকটিম নয়, ইভেন বাচ্চা ছোট বাচ্চাও কখনো কোভিডের ভিকটিম নয়। ওই কোভিড তাদেরকেই মারে, ওই যে বললাম বুড়োদের আর বড়দের যারা শুয়ে শুয়ে ঘুমোয় তাদেরকেই মারে। তো ন্যাচারালি কোভিড, আদারওয়াইজ এ হেলদি পারসনস, অ্যাক্টিভ পারসনস কোভিড ক্যানট কিল। সুতরাং এখনো পর্যন্ত হোল ওয়ার্ল্ডে আন্ডার 25 এর কোভিড ভিকটিমস পাবেই না। আর একটাও বস্তির লোক মরেনি, একটাও খেটে খাওয়া লোক মরেনি, যতই মরেছে সব শুয়ে থাকা লোকের। তো এই জিনিসটা ভালো করে বুঝবে। তো তারপরে একটা কথা আছে যে এই জন্য নিউমোনিয়া দুটো জিনিস, যদি নিউমোনিয়াতেই মৃত্যু হয় তাহলে নিউমোনিয়াটা কেন হয়েছে, ইনফেক্টিভ নিউমোনিয়া না হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়া। হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়া হলে ফ্র্যাকচার ফিমার হলো, হিপ ফ্র্যাকচার হলো, বা কোনো ফ্র্যাকচার, বিছানায় শুয়ে আছে, হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়া। আদার নিউমোনিয়া, ইনফেক্টিভ নিউমোনিয়া, তখন কিন্তু কারণ এই কোভিড টোভিড এইসব ব্যাপারগুলো তখন আসবে, সেটা কিন্তু স্পেসিফাই করতে হবে। নিউমোনিয়ার এই একটা জিনিস আছে, কিন্তু প্রাইমারি হতে পারে জাস্ট নিউমোনিয়া, আদার একটা কমপ্লিকেশন সেই হাইপোস্ট্যাটিক শুয়ে নিউমোনিয়া হতে পারে। এই জায়গাটা একটু দেখে নাও, ইনজুরিস্ট, এটা কখনো দেখানো হয়নি, বলা হয়নি, এটা আমার যেহেতু সাবজেক্ট ফরেন্সিক মেডিসিন। আরে এইখানে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা যাবে না, এটা পুলিশ কেস, এটা সব হসপিটালেই আছে। I said that things, actually there is a Delhi conference, I said things, why not? If I know the cause of death, there is no harm of issuing a death certificate, just entering the cause of death. আরে হতে পারে স্ট্যাব ইঞ্জুরি, কিন্তু আমি তো সার্জিক্যাল, আমি এতে গিয়ে দেখলাম যে স্ট্যাব ইঞ্জুরি হয়েছিল, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোরেন্ট হয়েছে, হার্ট ইঞ্জুরি হয়েছে। I know the cause of death, and the cause of death will be stab injury. তাহলে why stab injury caused the death? আমরা বলেই দিলাম যে cardiac tamponade due to the perforations of the things in the of that due to stab injury. আমি সব যদি জানি তখন আমি বললাম, তাহলে এই সব ইনজুরি বা এই ক্ষেত্রে তখন লিখতে হবে স্ট্যাব ইনজুরি ইজ দ্য কজ অফ ডেথ, গানশট ইনজুরি ইজ দ্য কজ অফ ডেথ, হ্যাঙ্গিং ইজ দ্য কজ অফ ডেথ। তার বাকিগুলো সব কমপ্লিকেশন, অ্যাসফিক্সিয়া and other things, এগুলো আমরা সব ডিউ টু বাট রুট কজ ইজ অ্যাসফিক্সিয়া। বুঝেছেন? এমনকি রোড ট্রাফিক ইঞ্জুরি অ্যান্ড ফল ফ্রম হাইট অলসো কজ অফ ডেথ করেছি। তো বাকি জিনিসগুলো দেখা না যায়, কিন্তু বাকি রোড ট্রাফিক ফল ফ্রম ডেথ তো তার ইয়ে হবে না, কিন্তু কজ অফ ডেথ ফল ফ্রম হাইট। বাকিটা কি হচ্ছে যে হেড ইঞ্জুরি, বাকি আছে সিভিয়ার ইন্টারনাল ইঞ্জুরি, সব কিছু বলবে, কিন্তু কজ অফ ডেথ হচ্ছে এই জিনিসগুলো। তাহলে ইঞ্জুরিটা কজ অফ ডেথ সেটা লিখতে হবে। এখানে যেমন দেখছি এই কিভাবে লিখতে হবে, এটা কিন্তু জাস্ট উইথিং কোনো বইতে এটা লেখা নেই, এটা অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ টেকেন ফ্রম দিস এই গাইজ হসপিটালস বুক। তা ফেটাল ডিরেজমেন্টস কিভাবে লিখতে হয়, বডিলি ট্রমা, তার একটা এক্সাম্পল দেখো। এই যে আমি এখন বললাম কার্ডিয়াক টিউনে চেস্ট ইঞ্জুরি হয়েছে, স্ট্যাব ইঞ্জুরি হয়েছে, তাহলে কি হয়েছে দেখো এখানে গেছে কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট, কেন হয়েছে, এটা ফেটাল হয়েছে। তারপরে হয়েছে পেনিট্রেটিং উন্ড অফ দ্য হার্ট, হার্টে ঢুকেছে ছুরিটা, তাই না? কেন হয়েছে পেনিট্রেটিং ইঞ্জুরি দ্য হার্ট, বাই স্ট্যাব। তাহলে কি হচ্ছে এখানে, এই যে শার্প ফোর স্ট্যাব ইঞ্জুরি, এটা হচ্ছে কজ অফ ডেথ। এইটা একটা এক্সাম্পল তোমাদের দেখালাম কি করে ইঞ্জুরিতে হ্যাঙ্গিং এ কি করে কজ অফ ডেথ লিখতে হয়। আবারও বলছি, হ্যাঙ্গিং এ কিন্তু অনেক সময় সেকেন্ডারি হ্যাঙ্গিং বলি, বা এতে সেকেন্ড মানে যেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঙ্গিং এ মরে যায় না, সব নট অল, কিছু কিছু বেঁচে যায়, অনেকে বেঁচে যায়, আবার অনেকে হাসপাতালে এসে মারা যায়। তো ন্যাচারালি সেই জায়গা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, তখন এইখানে কজ অফ ডেথটা কিন্তু এইটাই হবে।